Good afternoon. Good afternoon to all. Is audible? Yesterday class we discussed the security protocols and ad hoc TCP and ACTP. Okay, ACTP and ad hoc TCP, which is related to the transport protocol, and we also discussed the differences between the feedback and bus and split approach TCP. I discussed here yesterday class, and also discussed the what are the requirements of the security protocols. Okay. Now I want to discuss the what are the issues that will be obtained. What are the issues that will be obtained whenever we choose the security protocol? So coming to the issues and challenges in the security protocol. So similar and మనం previous class లో MAC protocols కి అలానే చాలా issues and challenges discuss చేసాం, and routing protocols and transfer protocol, and now we can see the what are the issues and challenges in security protocol. So that is the representation here. Designing a foolproof security protocol for ad hoc wireless network is a very challenging task. It's mainly because of the certain unique characteristics of the ad hoc wireless networks, namely shared broadcasting radio channel, insecure operating environment, and lack of central authority, and lack of association among the nodes, and limited availability of the resources, and physical vulnerability. సో ఈ రీజన్స్ వల్ల ఏంటంటే మనకి ad hoc వైర్లెస్ నెట్వర్క్ కాబట్టి సెక్యూరిటీ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలంటే చాలా ఇష్యూస్ అనేది మనం ఫేస్ చేస్తాం. సో యూ కెన్ సీ వాట్ ఆర్ ద డిఫికల్టీస్ దట్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ ఇన్ సెక్యూరిటీ ఇన్ ad hoc wireless networks. In security in ad hoc wireless network. So that is the representation here. So first one is shared broadcasting radio channel. Shared broadcasting radio channel. So unlike in wide network where a separate dedicated transmission line can be provided between the pair of the end users. So మన wide networks ఏంటంటే separate గా they will be provided some channel. They will be provided some channel transmission line for particular end-to-end connection. Okay, pair of source to destination అనేది different connection అనేది they will be provided. And the radio channel used for communication in ad hoc wireless networks is broadcast in nature. So wireless network లో వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఏదైతే రేడియో ఛానల్ యూజ్ చేస్తున్నామో that will be broadcasted in nature. It shared all the nodes in the network. Whatever the information, information will be shared by all the nodes in that particular network. So data transmitted by a node is received by all nodes within the direct transmission range. So మనకి ఇక్కడ manipulous node could easily obtain the data being transmitted in the network. ఎప్పుడైతే మనం డైరెక్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ అనేది తీసుకుంటున్నామో మధ్యలో ఏదైనా manipulous unwanted node అనేది డేటాను క్యాప్చర్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ అనేది ఉంటుంది. So this problem can be minimized to a certain extent by using the directional antennas. So directional antennas అనేది యూజ్ చేసి మనం ఈ ప్రాబ్లమ్ ని ఓవర్కమ్ అనేది చేసుకుంటాం. So this is the main issue, and that will be challenged, that will be considered here. And here second one is insecure operational environment. The operating environment where ad hoc wireless networks are used may not always be secure. One important application of such a network is battlefield. So battlefield అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. సో ఎవరైతే మనకి ఎనిమీస్ ఉంటారో వాళ్ళు క్యాప్చర్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది వైర్లెస్ నెట్వర్క్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు. సో వన్స్ ద ఇంపార్టెంట్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ది సచ్ నెట్వర్క్ ఇన్ battlefield. In such applications, node may move in and out hostile and insecure enemy territories where they could be highly vulnerable to security attacks. So మనకి ఎక్కడైతే నోడ్ అనేది మొబిలిటీ ఛాన్సెస్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి
సో ఎనిమీస్ ఏరియాలో కూడా దే విల్ బి ప్రిఫర్ ద సెక్యూరిటీ. సో ఇన్ దట్ కేసెస్ ఎనిమీ టెరిటరీస్ లో మనకి డేటా అనేది క్యాప్చర్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఇన్సెక్యూర్ ఆపరేషనల్ ఎన్వైరన్మెంట్. ఓకే, and lack of central authority. Lack of central authority. In wired networks and infrastructure-based wireless network, it could be possible to monitor the traffic on the network through certain important central points. And so central points ante such as routers and base stations and access points. So మనకి సెంట్రల్ అథారిటీ అనేది వైడ్ నెట్వర్క్స్ లో బేస్ స్టేషన్స్ ఉంటాయి, అలానే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది బేస్ చేసుకుంటుంది, యాక్సెసింగ్ పాయింట్స్ అనేది యూస్ చేస్తున్నాం. సో దట్ ఈస్ ద వైర్ నెట్వర్క్. ఇంప్లిమెంటింగ్ సెక్యూరిటీ మెకానిజం అట్ సచ్ పాయింట్స్. ఆ పాయింట్స్ దగ్గర మన సెక్యూరిటీ అనేది ప్రొవైడ్ అనేది ఉంటుంది. Since ad hoc wireless network do not have any such central points, so ad hoc network, they doesn't have the any central points, they doesn't need the any infrastructure. This mechanism cannot be applied in the ad hoc wireless networks. So centralization authority అనేది ad hoc network లో they will be doesn't apply. Okay, and lack of association. So lack of association వచ్చేసరికి since this network is dynamic in nature, a node can join or leave the network at any point of the time. సో మనకి నెట్వర్క్ అనేది డైనమిక్ ఇన్ నేచర్ కాబట్టి ఆ నోడ్ అనేది ఆ నెట్వర్క్ లోకి ఉండొచ్చు, లేదా ఇట్ విల్ బి కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద నెట్వర్క్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. సో దట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఇన్ వైర్లెస్. ఇఫ్ నో ప్రాపర్ అథెంటికేషన్ మెకానిజం ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ద అసోసియేటింగ్ ద నోడ్స్ విత్ ఇన్ ద నెట్వర్క్, ద individual would be able to join in the network quite easily and carry out its attack. So unknown node అనేది immediately గా దట్ నెట్వర్క్ లోకి వచ్చి డైరెక్ట్ గా దే విల్ బి క్యారీస్ ద అటాక్స్ ఆన్ హర్. ఓకే, సో ఈజీలీ నెట్వర్కింగ్ లోకి రావడానికి ఇండివిజువల్స్ అనేది పాసిబిలిటీ అనేది ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద ల్యాక్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ అండ్ లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ అవైలబిలిటీ. సో ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు వైర్లెస్ నెట్వర్క్ అనేది లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ అనేది ఉంటుంది. సో రిసోర్సెస్ లైక్ బ్యాండ్విడ్త్ అండ్ బ్యాటరీ పవర్ అండ్ కంప్యూటింగ్ పవర్. సో సమ్ సర్టన్ స్కేర్ ఇన్ ద ad hoc wireless networks. సో మనకి తక్కువ అనేది కన్సిడరేషన్స్ అనేది తీసుకుంటాం. సో ad hoc wireless నెట్వర్క్స్ లోకి వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఈ రిసోర్సెస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. హెన్స్ డిఫికల్టీ టు ఇంప్లిమెంట్ ద కాంప్లెక్స్ క్రిప్టోగ్రఫీ బేస్డ్ సెక్యూరిటీ మెకానిజం ఇన్ సచ్ నెట్వర్క్స్. సో లిమిటెడ్ అనేది యూజ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేసేటప్పుడు కూడా మనకి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అనేది వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రిసోర్సెస్ availability and physical vulnerability. Coming to the physical vulnerability, nodes in this network are usually compact and handheld in nature. So compact nature అనేది ఉంటుంది, handheld అనేది nature అనేది ఉంటుంది. So they could get damaged easily, also vulnerable to the theft. థీఫ్ అనేది మనకి ఈజీగా వెనర్బుల్ అవడానికి ఛాన్సెస్ అనేది ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ ద issues and challenges that will be obtained in the ad hoc wireless network and security issues. So security protocols lo issues and design adite shared broadcasting radio channel and insecure operational environment and lack of central authority and lack of association and limited resources availability and physical vulnerability. So that is the representation. And coming to the network security attacks. నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ అటాక్స్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనకి ఏం టైప్ ఆఫ్ అటాక్స్ అనేది మనకి ప్రెసెంట్ ఉన్నాయి నెట్వర్కింగ్ లో అనేది కన్సిడరేషన్ తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, అటాక్స్ ఆన్ ad hoc wireless network can be classified into the two broad categories, namely positive and active attacks. So positive attacks does not disrupt the operation of the network and adversely snaps the data exchange in the network without alternative need. So passive attack, active attacks and two possibilities of categories ఉన్నాయి. సో passive attack వచ్చేసరికి ఏంటంటే సిస్టమ్ ఆపరేషన్ ఏం డిస్టర్బ్ చేయదు, బట్ స్నాప్ షాట్స్ ఆఫ్ ది డేటా అనేది దే విల్ బి ఎక్స్చేంజ్ ద నెట్వర్క్ వితౌట్ ఆల్టర్నేట్ ఇట్. సో మనకు తెలియకుండానే మన డేటా అనేది క్యాప్చర్ చేసేస్తాం. దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ passive attacks. So here the requirement of the confidentiality can be violated if the adversary in able to interrupt the data gathered through the snapping. Okay, మనకి
ఇక్కడ ఏంటంటే కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ అనేది పోతుంది ఎప్పుడైతే మనకి స్నాపింగ్ అనేది పాసిబిలిటీ అవుతుంది. సో డిటెక్షన్ ఆఫ్ ది ప్యాసివ్ అటాక్స్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ సిన్స్ ద ఆపరేషన్ ఆఫ్ ది నెట్వర్క్ ఇట్ సెల్ఫ్ డస్ నాట్ గెట్ ఎఫెక్టెడ్. సో ఆపరేషన్ ఏం ఎఫెక్ట్ అవ్వదు, కానీ మన డేటా అనేది వాళ్ళు మనకి డేటా అనేది దొంగలించబడుతుంది వితౌట్ డిస్టర్బింగ్ ద ఆపరేషన్. సో వన్ వే ఆఫ్ ఓవర్కమింగ్ సచ్ ప్రాబ్లమ్స్ use the powerful encryption mechanism to encrypt the data being transmitted, thereby making it impossibility of the airdroppers to obtain the useful information about the overhead. So encryption of the data అనేది powerful encryption algorithms అనేది యూస్ చేసుకొని you will be overcome this type of problem. Coming to the active attacks, okay, ఇది passive attack. Coming to the active attacks వచ్చేసరికి attempts to alter the active attacks attempts to alter or destroy the data being exchanged in the network. So active attacks వచ్చేసరికి ఏంటంటే మన డేటా అనేది కరప్ట్ అయిపోతుంది లేదా మన డేటాను అసలు ఎక్స్చేంజ్ అవ్వనీయకుండా కూడా చేస్తుంది. సో thereby disrupting the normal functionality of the network. సో నార్మల్ గా మనకు డేటా అనేది A to B సెండ్ చేసాం సమ్ డేటా అనేది, కానీ మనకు ఆ డేటా అనేది డిస్టర్బ్ అవుతూ వస్తుంది, సమ్ డ్యామేజ్ అనేది అవుతుంది. దట్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ ద యాక్టివ్ అటాక్స్. సో మనకు వైరస్ వచ్చి డేటా అనేది పోయిందని చెప్తాం చూడండి పెన్ డ్రైవ్స్ లో, దట్ ఆల్ విల్ బి కమ్స్ అండర్ ద యాక్టివ్ అటాక్స్. ఓకే, సో thereby disrupting the normal functionality of the network. Active attacks can be classified into the two categories. One is external attacks and internal attacks. So external attacks are carried out by nodes that do not belongs to the network. So external attacks అనేది network సంబంధించినవి కదా, outside of networks అనేది they will be command. So these attacks can be prevented by using the standard security mechanism such as encryption techniques and firewalls. So external attacks అనేది ఏంటంటే firewalls అనేది మెయింటైన్ చేస్తాం, at the same time data will be encryption techniques will be also be used for the to protect from the external attacks. Okay, and coming to the internal attacks are from compressed nodes that are actually part of the network. Internal గా ఎక్కడైనా compromised nodes అనేవి ఉంటే దాని వల్ల మనకి ప్రాబ్లమ్స్ అనేది వస్తుంది. Since the adversary are already part of the network authentication node, internal attacks are more thorough and difficult to detect when compared to the external attacks. Internal గా ఎవరైతే టిఫ్ ఉన్నారు అనేది కంప్రెస్డ్ నోట్స్ అనేవి ఉన్నాయని మనం డిటెక్ట్ చేయడానికి వెరీ డిఫికల్ట్ అనేది కన్సిడరేషన్ తీసుకుంటాం. సో ఫేర్వెల్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు సెపరేట్ ద లోకల్ నెట్వర్క్ ఫ్రమ్ ద అవుట్ సైడ్ వరల్డ్. సో మనకి ఫేర్వెల్ అనేది ఫైర్ వాల్ అనేది మనం ఆల్రెడీ చూసాం సిస్టమ్స్ లో ఫైర్ వాల్ అనేది సపోర్ట్ చేస్తుంది. అది ఎందుకు సపోర్ట్ చేస్తుంది అంటే సపరేట్స్ ద లోకల్ నెట్వర్క్ ఫ్రమ్ ద అవుట్ సైడ్ వాల్. సో ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఫైర్ వాల్ అనేది అడుగుతుంది ఒకసారి మీకు ఫైర్ వాల్ అనేది యాక్టివ్ పొజిషన్ కావాలా ఎనేబుల్ కావాలని. సో అక్కడ మనం కన్సిడరేషన్స్ అనేది తీసుకుంటాం. దట్ ఈస్ ద రిప్రజెంటేషన్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ విచ్ వర్క్స్ క్లోజ్ టు ద రూటర్ ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ ఫిల్టర్స్ ఆల్ ద ప్యాకెట్స్ ఎంటరింగ్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ టు డిటర్మైన్ వెదర్ ఆర్ నాట్ ఫార్వర్డ్ ద ప్యాకెట్ టువర్డ్స్ ద ఇంటెండెడ్ డెస్టినేషన్స్. దిస్ ఇస్ ద సాఫ్ట్వేర్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ. ఓకేనా, ఫైర్ వాల్ అనేది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది, ప్రివెంట్స్ ద అన్వాంటెడ్ డేటా అనేది మనం క్యాప్చర్ చేయకుండా ఫైర్ వాల్ అనేది అడ్డుకుంటుంది. ఓకేనా. So coming to the classification of the different types of attacks possible in ad hoc wireless networks. మన ad hoc wireless networks లో different types of networks అనేది possibilities అనేది తీసుకుంటున్నాం. ఓకేనా, సో that is the representation of the consideration. So here you can see passive attack, snapping అనేది passive attack కింద వస్తుంది. మన ఆపరేషన్ అనేది ఏం డిటెక్ట్ అవ్వదు ఇక్కడ. ఓకే, అండ్ యాక్టివ్ అటాక్స్ లో చూడండి మనకి డిఫరెంట్ అటాక్స్ అనేది ఇక్కడ మనకు కనపడుతున్నాయి. సో MAC layer attacks and network layer attacks and transport layer attacks and application layer attacks and other attacks. సో ఏవైతే మీరు ఇప్పుడు ప్రోటోకాల్స్ కింద యూజ్ చేసుకున్నామో ఫంక్షనాలిటీ, నెట్వర్కింగ్ అండ్ పాత్ డిటెక్టింగ్ అండ్ అప్లికేషన్ లేయర్ అండ్ అదర్ అటాక్స్, దీస్ ఆర్ ఆల్ విల్ బి కమ్స్ అండర్ ద యాక్టివ్ అటాక్స్. యాక్టివ్ అటాక్స్ అనేది వస్తుంది ఎందుకంటే వీటిలో ఏదైనా డేటా అనేది మిస్ అయింది అనుకోండి, టోటల్ ఫంక్షనాలిటీ అనేది ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది, అవుట్పుట్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది డేటా అనేది రీచ్ అవ్వదు. సో దట్ ఈస్ కదా మనకి యాక్టివ్ అటాక్ అనేది ఒరిజినల్ ఆపరేషన్ అనేది డిస్టర్బ్ అవుతుంది. సో దట్ కమ్స్ అండర్ ద యాక్టివ్ అటాక్స్. సో యాక్టివ్ అటాక్స్ లో మ్యాక్ లేయర్ అటాక్స్ వచ్చేసరికి జామర్స్ యూజ్ చేస్తాం, జామింగ్ అంటాం. ఎక్కడైనా మన నెట్వర్క్ జామ్ అయిపోతుంది, సో దట్ విల్ బి ఎఫెక్టెడ్ బై ద సర్వర్ అనేది మనకి డౌన్ అయిపోతుంది ఒక్కోసారి. సో ఏంటంటే జామర్స్ అనేది యూజ్ చేసినప్పుడు మన సర్వర్ పని చేయకుండా చేస్తారు. దట్ విల్ బి కమ్స్ అండర్ ద మ్యాక్ లేయర్ అటాక్స్. ఓకే,
And network layer attacks. Network layer attacks lo wormhole attack, black hole attack, Princeton attack, information disclosing, resources congestion attack, resources routing attacks. Ivanni networking layers kin vaste. And transport layer attacks vachesariki section hijacking. Section మొత్తం పనిచేయదు 1 or 2 hours. Section hijacking అనేది transport layer attacks అది. And application layer attack వచ్చేసి reputation attack అనేది ఉంటుంది. Other layers అనేది totally different on the application devices. Okay. And first network layer attacks. So network layer attack అనేది మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ. So network layer attacks లో we can see briefly. So first one is wormhole attack. So wormhole attacks కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే so in this attack, an attacker receives the packet at one location in the network and tunnels them to another location in the network. So మనకి ఈ అటాక్ ఏంటంటే అటాకర్ ఏం చేస్తాడంటే రిసీవర్ ప్యాకెట్స్ at one location in the network. సో ఒక లొకేషన్ లో మనం ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి డేటా, కానీ ఆ లొకేషన్ కన్సిడర్ చేయకుండా అనదర్ లొకేషన్ కి మన డేటా అనేది ట్రాన్స్ చేసేటట్టుగా వాడు షిఫ్ట్ చేస్తారు. So that is the representation here, where the packet are resent in the network. So మనకు డేటా అనేది రిసీవ్ అవ్వకపోతే ఏమవుతుంది, అక్నాలెడ్జ్మెంట్ అనేది వెళ్ళదు సెండర్. సో అక్నాలెడ్జ్మెంట్ వెళ్ళకపోతే ఏం చేస్తుంది, మళ్ళీ రీసెండ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తున్నాం. సో దిస్ ఇస్ ద wormhole attack. So this tunnel between the two colliding attackers is referred to the wormhole hole, and it could be established through the single large range wireless links or even through a wide link between the two colliding attackers. So ఎక్కడ ఈ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుందంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ అటాక్స్ అనేది సింగిల్ లార్జ్ లాంగ్ రేంజ్ లింక్స్ అనేవి ఏవైతే ఉంటాయి, కమ్యూనికేషన్ అనేది ఒక 1 meter 2 meters ఇంటర్మీడియట్ నోట్ లేకుండా డైరెక్ట్ గా ట్రాన్స్మిట్ చేసిన లాంగ్ లింక్స్ అనే దాని మీద ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ అనేది ఉంటుంది. అలానే వైడ్ లింక్స్ లో కూడా ఇవి ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. సో డ్యూ టు ద బ్రాడ్కాస్టింగ్ నేచర్ ఆఫ్ ది రేడియో ఛానల్, ద అటాకర్ కెన్ క్రియేట్ ఏ wormhole ఈవెన్ ఫర్ ద ప్యాకెట్ నాట్ అడ్రస్డ్ టు ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఆ wormhole అనేది ఏం చేస్తుందంటే ప్యాకెట్ అనేది అడ్రస్ అవ్వకుండా దే విల్ బి ట్రాన్స్మిట్ ద డేటా త్రూ ఏ నో హార్మ్ is done if the wormhole is used properly for the effective relaying of the packets. It puts the attacker in powerful position. So eppadaithe manaki duplicate addressing to packet anedi even for the packet is not addressed itself, they will properly affected the relaying the packet. So it puts the attacker is a powerful position. So compared to the other nodes in the network, which the attacker could use the manner that could compromise the security of the network. అంటే ఆ అటాకర్ ఏం చేస్తున్నాడంటే ఆ డేటా ఎప్పుడైతే మనకి ఇన్సర్ట్ చేశాడో ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుందంటే అదర్ నోడ్స్ కన్నా కూడా ఇది పవర్ఫుల్ పొజిషన్ లోకి, కమాండింగ్ పొజిషన్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇఫ్ ప్రాపర్ మెకానిజం ఇస్ ఆర్ నాట్ ఎంప్లాయిడ్ టు డిఫెండ్ ద నెట్వర్క్ అగైన్స్ట్ ద wormhole attacks, so most of the existing routing protocol for ad hoc wireless network may fail to find the valid routes. సో ఎప్పుడైతే నా డూప్లికేట్ నోట్స్ అనేది మనకి ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయో, ప్యాకెట్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుందో, మన ఒరిజినల్ నార్మల్ రూట్స్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అనేది ఫెయిల్యూర్ అయిపోతుంది ఎప్పుడైతే మనకి కండిషన్ అనేది వస్తుంది. సో దట్ విల్ బి కమ్స్ అండర్ ద wormhole attack. ఓకే. అండ్ బ్లాక్ హోల్ attack. So coming to the black hole attack, in this attack the malicious node falsely advertise the good paths. That means shortest path or most stable path. So మనం ఇది షార్టెస్ట్ పాత్ అనుకుంటాం, కానీ అది షార్టెస్ట్ పాత్ కాదు, దే విల్ హ్యావ్ ద లాంగ్ పాత్. సో అలా మనకి రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి ఈ నోట్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం డ్యూరింగ్ ద పాత్ ఫైండింగ్ ప్రాసెస్. సో ఆర్ రూట్ అప్డేటింగ్ మెకానిజం. సో ఆ రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వల్ల బేస్ చేసుకొని మనకి రూట్ అప్డేటింగ్ కానీ పాత్ ఫైండింగ్ కానీ కన్సిడరేషన్ తీసుకుంటాం. ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుందంటే ద ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ది మాలిక్యులస్ నోడ్ కుడ్ బి hidden the path finding process or interrupt all the data packet that will be sent to the destination node console. So ఏదైతే డేటా ప్యాకెట్ అని మనం సెండ్ చేస్తున్నామో ఆ డేటా ప్యాకెట్ అనేది దాని మీద బేస్ చేసుకొని మనం సెండ్ చేస్తాం. దానివల్ల ఏంటంటే మనకు ఈజీగా డేటాని వాళ్ళు క్యాప్చర్ చేయడానికి లేదా డిస్టర్బ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ అనేది ఉంటుంది రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకొని. సో బై జెట్నిక్ అటాక్, ఓకేనా, ఇది వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇంటర్మీడియట్ నోడ్స్ ఆర్ సెట్ ఆఫ్ ది కాంప్రమైజ్డ్ ఇంటర్మీడియట్ నోడ్స్ works in a collision and carries out the attack such as at creating the routing loops and routing packets or non-optimum paths and selecting dropping packets.
సో కాంప్రమైజ్డ్ ఇంటర్మీడియట్ నోడ్స్ అనేవి ఉంటాయి. A to B ట్రెండ్ చేసేటప్పుడు ఆ నెట్వర్క్ లో ఎక్కడో చోట కాంప్రమైజ్డ్ ఇంటర్మీడియట్ నోడ్స్ ఏం చేస్తాయంటే దే విల్ బి కాంప్రమైజ్డ్ ఇంటర్మీడియట్ నోడ్ వర్క్స్ ఇన్ ద collision and carries out the attacks such as ఇవన్నీ క్రియేట్ చేస్తాయి. రూటింగ్ లూప్స్ కానీ, రూటింగ్ ప్యాకెట్స్ ఆన్ నాన్ ఆప్టిమమ్ పార్ట్స్ కానీ, సెలెక్టివ్ డ్రాపింగ్ ప్యాకెట్స్ కానీ ఇమీడియట్ గా డ్రాప్ చేస్తాయి, దానికి సంబంధం లేదు. సో దీస్ ఫెయిల్యూర్స్ వే హార్డ్ టు డిటెక్ట్. ఈ ఫెయిల్యూర్స్ ని మనం డిటెక్ట్ చేయడానికి చాలా డిఫికల్ట్. సో ఎందుకంటే ఇంటర్మీడియట్ నోట్స్ అనేది తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ, కాంప్రమైజ్డ్ ఇంటర్మీడియట్ నోట్స్. ఆ టైప్ ఆఫ్ నోట్స్ ని మనం చాలా డిఫికల్ట్ గా కనెక్ట్ చేయడానికి ఇబ్బంది. సో ద నెట్వర్క్ వుడ్ సీమ్ టు ఆపరేట్ నార్మల్లీ ఇన్ ద వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ ది నోడ్స్. సో మనం నార్మల్ గా ఒకే డేటా అనేది సెండ్ చేస్తుంది అని చూసుకుంటాం, కానీ ఇంటర్మీడియట్ నోడ్ ఏం చేస్తుంది, ఆ రూటింగ్ లూప్స్ ని, రూటింగ్ ప్యాకెట్స్ ని, ఆప్టిమమ్ పార్ట్స్ ని, సెలెక్టింగ్ ని, డ్రాపింగ్ ప్యాకెట్స్ ని చేస్తుంది ఇంటర్నల్ గా. కానీ ఈ దానివల్ల ఏందని అనుకోలేము అనమాట. ఇంటర్నల్ గా ఉన్న కాంప్రమైజ్డ్ ఇంటర్మీడియట్ నోడ్స్ ని we can't detect it. Okay, in all cases, some of the cases. Okay, the network could seem optimally normal in viewpoint of the node, through it may actually existed in the Byzantine behavior. Okay, అదేంటంటే మనకి అనుకూలంగా ఉన్నా కూడా they will be favored to the who will be operated, they will commanding. Okay, that is the attack. Information disclose. So a compromised node may leak confidential or important information to unauthenticated node in the network. So ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్క్లోజర్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఏదైతే కాంప్రమైజ్డ్ ఇంటర్మీడియట్ నోడ్ ఉందో ఇన్ఫర్మేషన్ ని వేరే నోడ్స్ కి, అన్ఆథెంటికేషన్ నోడ్స్ కి, అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ నోడ్స్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది పాస్ చేస్తాం. So such information may include the information regarding to the network topology or geographical location of the nodes or optimum nodes or authentication nodes in the network. System సంబంధించిన మొత్తం డేటాని they will be leaked to the outside of the node. Okay, that is the information disclosed. Okay, that is the representation. Okay, and resources consumption attack. So in this attack, the manipulous node tries to consume or waste away resources of other node present in the network. So unwanted node ఏం చేస్తుందంటే యాక్చువల్ గా డేటా అనేది మనకి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి, కానీ అదేం చేస్తుంది, ఇక్కడ నుంచి వేరే నోడ్ ట్రాన్స్మిట్ చేయడం, లేకపోతే అది ఎక్కువ పవర్ అనేది యూజ్ చేయడం, ఇలా డిఫరెంట్ రిసోర్సెస్ ని దే విల్ బి waste or consume the resources of the other node present in the network. So resources that will be targeted are battery power and bandwidth and computation power, which are only limited by available in the attack network. So ఎక్కువ టార్గెట్ దేని చేస్తాయి అంటే బ్యాటరీ పవర్ మీద, బ్యాండ్విడ్త్ మీద, కంప్యూటేషన్ పవర్ మీద ఎక్కువ టార్గెటింగ్ అనేది తీసుకుంటుంది. These attacks could be form unnecessary request for routes, very frequent generation of the beacon packets, or forwarding of stole packets to the nodes. So using up the battery power another node by keeping the node always busy, continuously pumping packets to the node is known as sleep deprivation attack. So sleep deprivation attack అంటే ఏం చేస్తుందంటే మనం అక్కడ ఆల్రెడీ బ్లాక్ చేసేసాం, కానీ ఆ బ్లాక్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే కంటిన్యూగా డేటాని ట్రాన్స్మిట్ ట్రై చేస్తుంది A to B ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి, కానీ అక్కడ B దగ్గర మనం బ్లాక్ చేసాం కాబట్టి ఏదైతే నోడ్ అనేది మనకి ఆ ప్రాసెస్ లో ఉంది అని చూపిస్తుండేది. కానీ ఏం చేస్తుంది, ట్రై టు కమ్యూనికేట్ విత్ కంటిన్యూయింగ్ ద బ్యాటరీ పవర్ విల్ ఆఫ్ ది అనదర్ నోడ్ విల్ బి కీపింగ్ ఇన్ ద నోడ్ ఆల్వేస్ బిజీ. సో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, కంటిన్యూగా పంప్ చేస్తుంది బ్యాటరీ. ఓకే, రూట్ రిక్వెస్ట్ అని పంపిస్తున్నప్పుడు ఆ కండిషన్ ఏం చేస్తున్నాం అంటే స్లీప్ డిప్రివేషన్ అటాక్ అంటాం, అంటే అది ట్రై చేస్తూనే ఉంది కానీ కనెక్ట్ అవ్వదు. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ అటాక్స్ విల్ బి టేక్స్ ప్లేస్. అండ్ రూటింగ్ అటాక్స్. These are the several types of attacks mounted in the routing protocol, which are aimed as a disrupting operation of the network. So the different type of attack. So aiming disruption operation of the network ne disturb chestundi. So that will be follows the various attacks on the routing protocol that is considered as routing table overflow, routing table position, and routing replication, and root cache position, and rushing attack. And also these are the routing attacks that will be present in internally. So routing attacks lo first necessary routing table overflow. In this type of attacks, an adversary node advise route to non-existent nodes. So adversary node em chestundante non-existing route ki advise chestundi, కానీ అది యాక్చువల్ గా యూజ్ లేదు, కానీ అదేం చేస్తుంది, దాన్ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తుంది. So to the authentication node present in the network, the main objective of such attack is cause the overflow of the routing tables. So దానివల్ల ఏమవుతుందంటే రూటింగ్ టేబుల్ అనేది ఓవర్ఫ్లో అవుతుంది, అన్నెసరీగా మనకి అక్కడ డేటా అనేది అప్డేట్ చేయాల్సి వస్తుంది.
సో దాన్ని మనం రూటింగ్ ఓవర్ఫ్లో అనేది కన్సిడరేషన్ తీసుకున్నాం, విచ్ కుడ్ ఇన్ టర్మ్ ప్రివెంట్ ద క్రియేషన్ ఆఫ్ ది ఎంట్రీస్ కరస్పాండింగ్ టు ద న్యూ రూట్ టు అథెంటికేషన్ నోడ్స్. సో proactive routing protocols are more vulnerable to this attack compared to the reactive routing protocols. Reactive routing protocols తో కంపేర్ చేసినప్పుడు proactive routing protocols అనేది ఎక్కువగా vulnerability అంటే ఎక్కువ ఛాన్సెస్ అనేది అటాక్స్ జరగడానికి ఛాన్సెస్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. Coming to the routing table position, here the compromised nodes in the network send registration routing updates and modify the genius root update mechanism packets sent to the other uncompromised node. So actually on main routing ni they will be registrations routing the uncompromised node. Actual route ni they will be changing the routing path. Okay, so routing table position may result in suboptimum routing and congestion in the partition of the network, even make some parts of the network will be inaccessible. So actually the intermediate node అనేది functionality జరగాలి, కానీ అది ఫంక్షన్ జరగకుండా they will be stopped. So due to the routing will be changed. So packet replication. In this attack, adversary node replicates the stalled packets and it consumes the additional bandwidth and battery power resources available to the node. So ఇది ఏం చేస్తుందంటే స్టోర్ చేస్తుంది, దొంగతనం చేస్తుంది యాక్చువల్ డేటాని కన్సిడర్ చేయకుండా. దానివల్ల ఏంటంటే బ్యాండ్విత్ పవర్ అనేది ఎక్కువ కన్జంప్షన్ అనేది అన్నెసరీగా ఒరిజినల్ రూటింగ్ ప్రోటోకాల్ అనేది కన్ఫ్యూజన్ అయ్యేటట్టుగా చేస్తుంది. సో రూట్ క్యాప్చర్ పొజిషన్. So root capture position వచ్చేసరికి in this case on demanding routing protocols, particularly AODV, each node maintains the root capture which holds the information regarding to the routes that becomes know the route in the recent path. So మనకి AODV ఏం చేస్తుంది, on demanding routing protocol కాబట్టి ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ గా మనం డిమాండ్ బేస్ చేసుకొని ప్రాడక్ట్ బేస్ చేసుకొని సెండ్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు అదే డేటాను మళ్ళీ సెండ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి క్యాప్చర్ డేటా అనేది ఉంటుంది. సో ఆ క్యాప్చర్ డేటా అనేది ప్రీవియస్ రీసెంట్ పాస్ట్ ని బేస్ చేసుకుని ఓకే రీసెంట్ గా మనకి ట్రాన్స్మిట్ చేసాం డేటా అనేది, ఆ పాత్ ని ఇట్ విల్ బి చేంజెస్. సో టేబుల్ position advice can be portion the route capture to achieve the similar objectives. So that is possible. Rushing attacks. So on-demanding routing protocol duplicate suppression during the route discovery process are vulnerable to the attack. So duplicate suppression during the route discovery process. Route discovery process జరిగేటప్పుడు ఎక్కువగా vulnerable attacks అనేది జరుగుతుంది. So adversary node which receives the route request packet from the source node flooded the packet quickly throughout the network before other nodes would also be receives the same route request. So can react. So nodes that receives the legitimate route request assumes that packet is to be duplicate of the packet already received through the adversary node. Hence, discard this packet. Any route discovered by the source node could contains the adversary node of the intermediate node. So actually the data అనేది మనం route request సెండ్ చేసిన తర్వాత సీక్వెన్షియల్ నెంబర్ ని బేస్ చేసుకొని that will be forwarded. కానీ అది ఫార్వర్డ్ అవ్వకుండా అడ్వైజరీ నోడ్ ఏం చేస్తుందంటే డూప్లికేట్ ప్యాకెట్ అనేది సెండ్ చేస్తుంది రూట్ రిక్వెస్ట్ అనేది. ఎప్పుడైతే డూప్లికేట్ రూట్ రిక్వెస్ట్ ఇంటర్మీడియట్ నోడ్స్కి వచ్చిందో ఓకే ఇది డూప్లికేట్ కాబట్టి ఇమీడియట్ గా దాని దృష్టిలో ఏంటంటే డూప్లికేట్ కింద చూపించి ఈ డిస్కార్డ్ చేస్తుంది. ఒరిజినల్ ప్యాకెట్ వచ్చినా కూడా దే విల్ నాట్ బి రియాక్టెడ్. So that is the main representation of the rushing. So hence the source node could not be able to find the secure routes. So that is the route that not include the adversary node and extremely difficult to detect the such attacks in the ad hoc virus. ఈ టైప్ ఆఫ్ అటాక్స్ ని మనం డిటెక్ట్ చేయాలంటే చాలా డిఫికల్ట్ అనేది ఫేస్ చేస్తుంది ad hoc virus నెట్వర్క్. These are the attacks that will be obtained in the routing attacks. Routing attacks లో వచ్చే attacks. ఓకేనా? So these are the ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ అటాక్. ఇది ఇప్పటిదాకా చెప్పుకునే అన్ని ఏంటంటే మనకి రూటింగ్ అటాక్స్ ఇవి. ఓకే, మనకి రూటింగ్ అటాక్స్ లో మన టేబుల్లో చూసాం. సో నెట్వర్క్ లేయర్ అటాక్స్ ఇవి. మన క్వశ్చన్ అడిగేటప్పుడు క్లియర్ గా నెట్వర్క్ లేయర్ అటాక్ అని అడుగుతాడు, లేదా ఇంటర్నల్ గా అడుగుతాడు. ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ బ్లాక్ హోల్ అటాక్ ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్క్లోజర్స్, దే విల్ ఆస్క్ ఇంటర్నల్లీ ఆల్సో. సో మీ నెట్వర్క్ లేయర్ అటాక్స్ అని అడిగితే ఇవి రాయాలి, వేరే రాయకూడదు. ఓకేనా? అండ్ కమింగ్ టు ద ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ అటాక్స్, సెక్షన్ హైజాకింగ్. సో సెక్షన్ హైజాకింగ్ అనేది మీరు ఆల్రెడీ ఛాన్స్ ఆర్ట్ వినే ఉంటారు. హైజాకింగ్ అనేది ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ నెట్వర్క్ ప్రోటోకాల్ అండ్ టోటల్ సెక్షన్ అనేది ఒక కంట్రోల్ నుంచి ఇంకో కంట్రోల్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకేనా? సో హియర్ కమింగ్ టు ద సెక్షన్ హైజాక్, అడ్వైజరీ టేక్స్ కంట్రోల్ ఓవర్ ద సెక్షన్ బిట్వీన్ ద టూ నోడ్స్. A to B అనేది మనం ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాం, కానీ వాటి కంట్రోలింగ్ కాకుండా
మనకి అదర్ కంట్రోల్ అంటే వేరే ఎవరైతే యూజర్ ఉన్నారో స్టోర్ చేస్తున్నారో అతను ఇండివిజువల్ దే విల్ టేక్ ద కంట్రోల్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ సెండర్ అండ్ రిసీవర్. Okay, that is possible since most authentication process are carried out only at the start of the section. Once the section between the two nodes can establish the adversary node masqueraded as one of the end node of the section, hijacking the section. So section nunchi edo sender nunchi gaani receiver nunchi gaani ok section nunchi they will be hijack the whole section. That is possible in the hijacking section. So transport layer lo మనకి hijacking section అనేది వస్తుంది. సో కమింగ్ టు ద అప్లికేషన్ లేయర్ అటాక్. సో అప్లికేషన్ లేయర్ అటాక్స్ కి వచ్చేసరికి రిప్యుటేషన్ అనేది మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. సో రిప్యుటేషన్ రిఫర్స్ టు ఏ Daniel or attempting Daniel by node involving the communication of having the particularly in all parts of the communication. So ఇది ఏం చేస్తుంది Daniel node involving the communication for all participants of the all nodes. సో అన్ని నోడ్స్ మనం అందులో పార్టిసిపేట్ చేయాలి పార్ట్ ఆఫ్ ది కమ్యూనికేషన్ తీసుకునేటప్పుడు అన్వాంటెడ్ నోడ్ కూడా దాంట్లో అటాక్ అవుతుంది. సో దట్ విల్ బి కన్సిడర్ హియర్. సో నాన్ రిప్యుటేషన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ది సెక్యూరిటీ ప్రోటోకాల్ ఇన్ ఎనీ కమ్యూనికేషన్ నెట్వర్క్స్. సో నాన్ రిప్యుటేషన్ కూడా మనకి కంపల్సరీగా కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ సెక్యూరిటీ ప్రోటోకాల్స్. ఎందుకంటే రిప్యుటేషన్ ఏం చేస్తుంది అన్ని నోడ్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యేటట్టుగా చేస్తుంది. సో అన్ని నోడ్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతే ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా సమ్ ఆఫ్ ది నోడ్స్ విల్ బి కాంప్రమైజ్ నోట్స్ ఉంటాయి లేదా అవుట్ సైడ్ నోట్స్ ఉంటాయి. దే విల్ ఆల్సో బి ఇంటర్ప్రిటెడ్. ఓకే, దానివల్ల ఏంటంటే మన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది లీక్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది. అప్లికేషన్ లేయర్ అనేది యాక్చువల్ అప్లికేషన్ లేయర్ కాకుండా ఉండదు. సో నాన్ రిప్యుటేషన్ కూడా అవసరం. సో టుమారో క్లాస్ వి డిస్కస్ ద అదర్ అటాక్స్. అదర్ అటాక్స్ కీ మేనేజ్మెంట్ అని ఉంది. కీ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి ఎన్క్రిప్షన్ టెక్నిక్ అది రేపు క్లాస్ లో చెప్తాను. ఓకేనా. సో దీంతో సెక్యూరిటీ అటాక్స్ అనేది అయిపోతుంది. మీకు సెక్యూరిటీ అటాక్స్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీకు 5th యూనిట్ లో చిన్న యూనిట్ అది. ఎందుకంటే 8 క్వశ్చన్స్ 9 క్వశ్చన్స్ చదివితే సరిపోతుంది. కానీ అక్కడ మిస్ అవుతే క్వశ్చన్ కంపల్సరీగా సెక్యూరిటీ అటాక్స్ అడుగుతాడు. అందుకని నేను క్లియర్ చెప్తున్నాను 6th యూనిట్. ఓకేనా, హాఫ్ ఇది. ఇంకో హాఫ్ వచ్చేసరికి నెట్వర్కింగ్ నోడ్ లెవెల్స్ అనేది ఇంకోటి ఉంది. ఆ టాపిక్ అనేది నెట్వర్క్ ప్లాట్ఫామ్స్ అంటారు. అది చెప్తాను. లేదా అప్లికేషన్స్ ఉంది, అప్లికేషన్స్ అని చెప్తాను ఏదో ఒకటి. ఓకేనా, థ్యాంక్ యూ. టుమారో క్లాస్ వి డిస్కస్ అదర్ అటాక్స్. ఓకే, ఒక 4-5 ఉన్నాయి అదర్ అటాక్స్, అది రేపు చెప్తాను. థ్యాంక్ యూ. అందరూ ఇంకోటి చెప్పడానికి మర్చిపోయాను, అందరూ ప్రాజెక్టు కంప్లీట్ చేసుకోండి. ఈరోజు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగమని చెప్పారు. కంపల్సరీగా అన్ని బ్యాచెస్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు మొత్తం క్లియర్ చేసుకోండి. అవుట్పుట్స్ చూసుకోండి, అవుట్పుట్ తెచ్చుకోండి. ఇట్స్ ఎట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటారు, వాళ్ళు ఎప్పుడు ఇస్తారో మనకు తెలియదు, అడగండి. డాక్యుమెంటేషన్, దానికి సంబంధించిన ఫంక్షనాలిటీ, అప్లికేషన్ ఏంటి, ఏం ఫంక్షన్ చేస్తుంది, వాట్ ఆర్ ద రోల్ ఇన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్, వాట్ యువర్ డన్. సో మీరంతా మీరు చేస్తున్నది. ఓకేనా. మళ్ళీ రేపు పొద్దున మేము చేసాం సార్ వాళ్ళు ఇచ్చారని చెప్తే అది మీకే నష్టం, గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్రాజెక్ట్ అనేది ఏంటంటే మీరు చేస్తున్నట్టు మీరు కొనుక్కుంటున్నారు అక్కడ యాక్చువల్గా. కాబట్టి ఏదైతే ప్రాజెక్ట్ మీరు చేస్తున్నారో అది కంపల్సరీగా మీకు అన్నీ తెలిసి ఉండాలి. అలానే సెమినార్ కూడా చెప్తున్నాను, రెండింటికి డిఫరెంట్. సెమినార్ వేరు, ప్రాజెక్ట్ వేరు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా, తర్వాత చెప్పలేదంటే ఊరుకోండి. అలానే 7th నుంచి ఎగ్జామ్స్ టైం టేబుల్ 10 o'clock నుంచి 12 దాకా మీకు పెట్టానా టైం టేబుల్? హలో, అందరికి ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. కంపల్సరీగా అటెంప్ట్ అవ్వాలి. అటెంప్ట్ అవ్వకపోతే వాళ్ళు మళ్ళీ ఎగ్జామ్ రాసేది ఏమి ఉండదు. ఓకేనా, సరే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, దట్స్ ఆల్. ప్రాజెక్ట్ మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఖచ్చితంగా మీరు ఏ బ్యాచ్ ఆ బ్యాచ్ ఖచ్చితంగా అందరూ నేర్చుకోవాలి. ఒకళ్ళు కూడా మిస్ అవ్వడానికి వీల్లేదు. ఓకేనా.